في الدنيا أن يجمعنا غدا يوم لقائه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. D'abord, je vous présente notre إخوان قدام في الفارماسي يمكن تعرفوني لأن عندي 25 سنة في الميدان. اللي ما تعرفونيش طبعا اليوم غادي يعرفوني. هذا كيف قال السي محمد عرس كبير واللي بغيت نلح عليه بأن العلاقة ديالنا الجمعية ديالكم جمعية التضامن علاقة أخوية. يعني من ناحية ديال السياسة التجارية ديالنا كتمشي مثبتة على علاقة بشرية. إذا ما كانش علاقة بشرية بيناتنا بجوج ما يمكنلناش نخدمو. وحنا كنلحوا على هذه القضية بزاف، والإخوة اللي في المكتب ديال جمعية التضامن تعرفوها لأن تلاقينا بهم في أكادير، تلاقينا بهم في بني ملا، في إفران، بزاف ديال المدن في المغرب. تنتمناو هذه العلاقة تزيد تطور أكثر وتمشي بعيد باش يكون الأكل ديالها لا بالنسبة لكم لا بالنسبة لنا. حنا كنساندوكم وحنا معاكم في الشداء والسراء، فيما احتجتونا حنا معاكم، وهذا الشيء راه تعرفوه الإخوان ديال المكتب. ومرة أخرى كنشكركم على الحضور الكريم، وأنا شخصيا تيحصل لي الشرف لأن أول مرة تفاجأت لأن شفت هذا النظام تبارك الله عليكم منظمين، وبين قوسين قلتها لبعض الإخوان هذا الشيء تيفرح لأن ما شفناش لا عند الصيادلة لا عند الأطباء. هذا شوية ديال السيادة. إذا مرة أخرى شكرا على الحضور وإحنا معكم، وهذه اللقاءات إن شاء الله غادي تجدد. درنا واحد فين درنا سي محمد موكاد، درنا هذا اللي كان مبرمج في شو تنبير، مع الأسف نظرا للدخول ديال لي زيكيب ديالنا تيكون في سبتمبر تتكون عندنا خدمه كثيره شويه. اذا ان شاء الله من بعد دابا مزينين شويه حتى راس العام، ربما في شهر جوج ولا شهر ثلاثه نعاودوا نديروا واحد اللقاء بعد ما يكون لقاء كبير ديال الايام الوطنيه اللي كتنظموها في مدينه اكادير. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مكتب جمعية التضامن وأعضائها ومنخرطيها نشكر السي سمير بتناقض ضمن الحضور السفقري والحرارة. عضو منخرط عادي بجمعية التضامن التحقت الجمعية، وكانت رحلة على الإفران، وكانت واحد الالتفاتة من هذا السي سمير هذا اللي قدامكم باسم لابوراتوار التاريخي مع جمعية التضامن. لأن واحد الكيفات كانت شا وكان أنيمي وكان السي سمير. وثانيا أن السي سمير كما قال لكم علاقته مع جمعية التضامن وعلاقة لابوراتوار مع جمعية التضامن علاقة خاصة، علاقة خاصة. وهو شخصيا يدافع دائما عن ملف جمعية التضامن في اللابوراتوار كله. لذا تنحييه اللي جا حتى المقر ديال الجمعيه وامامكم. ما عرفتش كنعبر وكنقول له شكرا ولا شنو نقول له لان اللابوراتوار ديالكم ماشي شريك، وانما هو نقول لكم انتم تضامن بالحق يقال. وشكرا للجميع وتنشكر الحضور الكريم اللي تحمل على كذلك هما. Madame Tabili est responsable au Promofarm, responsable de la formation. Donc الناس اللي تعرفوها راه تكلم معكم باش ما بغيتو، وتكلم معكم على البرودوي اللي بغيتو، لان حنا اللي تيهمنا ماشي لا فورماسيون، اللي تيهمنا هو ندوزو ساعه ولا نص ساعه والواحد يخرج بشي فايده منها. هذا هو اللي يهم، لان حنا الكتالوج ديال لا ديرموكوسميتيك ديالنا فيه 250 في 800 ديال البرودوي. هذا الكتالوج ديال الميديكال كتعرفوه هو اللي تيهمنا، هو هذا اللقاء يكون من ساعه ولا ساعه ولا داكشي اللي كاين لواحد الانسان يخرج بشي فايده. هذا هو المهم. اذا هي راه غادي دير البرنامج ديالها، ولكن هذا ما تيمنعش من يكون عندكم اسئله ولا شي نقطه سميتو واحد يدخل باش تجاوب على جميع الاسئله ديالكم. وشكرا. لا كون شي سؤال ما كاين حتى مشكل. دونك راه كنا جينا ديك المره ما عرفتش الناس هما هادو الناس اخرين كاينين ناس اخرين. دونك كاينين بروجي غندوي على لا غام فيتو ولا غام ليرا. D'accord. Donc, bien sûr, M. Samir, c'est le laboratoire
Solva, qui représente ces gammes. Les gammes, elles sont françaises. C'est le même laboratoire, c'est le laboratoire Phytosolva, donc où il y a la gamme capillaire Phyto et la gamme cosmétique Liera. D'accord? Alors, on va commencer par Phyto. Elle la demande plus dans le capillaire. Alors, Phyto. Phyto, qu'est-ce que ça veut dire? Phyto, ça veut dire plante. Donc, c'est une gamme à base de plantes. D'accord? Mais je trouve à 100% à base de plantes, maintenant je nous ai fait à des conservateurs. Conservateurs, ce sont des produits chimiques. D'accord? Je mets des produits chimiques qui diront des produits MF MF l'aluminium. بزاف المرات يديروا لك علاج الجاج وهذه شحال كان لي شامبو بالقراعي الزاج دابا تبدل شي ولا قراعي الالومنيوم لان الالومنيوم حتى هو بحال الزاج ونا با بوزون دو ميتر كونسيرفاتور الوغ كو كانوا نديرو البلاستيك خصنا نديرو دي كونسيرفاتور وما يبقاوش لي برودوي 100% فيتو داكوغ هذا مهم باش لي برودوي زعما ils sont à base de plantes pas de produits chimiques c'est pratiquement des produits naturels alors طلب بزاف لو كابيلير هما لي زانتيشوت وكثير دابا حنا جينا في الخريج جينا فوق لانتيشوت بون في لا فارماسي عندكم بزاف ديال لي زانتيشوت ملي تيجي لو كونساي كيجي شويه صعيب الوغ فيتو كاينين بليزيور انتيشوت غندويو ديجا على هذا الوغ فيتوسيان فيتو باسكو علاش كاينين بليزيور انتيشوت لان لي شوت ماشي بحال بون الشعر كيطيح وعاد vous savez que الشعر خصو يطيح الشعر بحال النبات بحال اي حاجه كيتزاد كيكبر كيطيح هذه حاجه طبيعيه يعني كل نهار كيطيح لنا جوسكا 100 شوفي 100 زغبره ماشي سهله دونك هذه سي لا نورمال ولكن كثر سي با نورمال حنا بيان سور ما تنقدروش نحسبوا واش 100 ولا 101 ولا 110 ملي المراه ملي كيطيح لها الشعر كتحس به والمراه كتالم بزاف ملي كيطيح لها الشعر يعني سي لو غرو بروبليم Je fais par exemple, je ne sais pas, vous prenez les personnes qui font de la chimiothérapie. المرأة كتصبر لها شقة في الخد ديالها الطوموبيل هو لاصق الكوسان كتمشط يعني اللي كيطيح كدير غير هكا الشعر كيبدا يطيح نو المرأة كتحس بشعرها كيطيح زعما اون لو سون سي با نورمال سي ترو دونك فيتوسيان كاتبين فيه سبيسيال فام دونك بيان سور ما نقدرناش نعطيو للرجال لان مكتوب عليه سبيسيال فام C'est les petites chutes. بحال هادشي اللي قلنا chutes diffuses. Les petites chutes اللي تيوقعوا دابا في الخريف. اللي تيوقعوا المرأة باغ ملي كتولد ملي كتكون حاملة راه ما كاين مشكل زورمان وهذا تيكون الشعر زوين. بالحق غير هي كتولد ولا كتبدا في الرضاعة كيبدا الشعر كيطيح. دونك سا فيتوسيان. ولا ابخي اون اوبيراسيون ميديكال ou après un régime. Le stress. Le stress راه كلشي ولا ستريسي. Ça veut dire c'est pour ça qu'il y a tout le temps des chutes. Même chez les enfants, vous voulez des chutes de cheveux. Alors, phytocienne. Alors, ce qu'il faut savoir, dans n'importe quel produit anti-chute, c'est un traitement de 3 mois. Il faut 3 mois de traitement. Alors, un traitement d'aimer le traitement d'attaque, et puis après, un entretien. Le traitement d'attaque, un jour oui, un jour non. Un jour sur 2. D'accord? Donc, 3 fois par semaine. Et là, ce sont des ampoules. Ce sont des ampoules. Bien sûr l'applicateur, qu'on dit un peu partout, et on masse. Donc sur un cuir chevelu mouillé, on a le shampoing, ou là sur cuir chevelu sec. Donc premier mois, 3 fois par semaine. Mais mettre 2 fois par semaine. Donc 3 mois, il faut 2 boîtes. La première boîte à dire chat, et elle a 3 fois par semaine, ou la deuxième boîte à dire les 2 autres mois. Ça c'est le BABA. Bon. Bien sûr qu'il y a le shampoing phytocienne, shampoing. C'est la même chose, donc c'est. Mais on ne peut pas parler de shampoing anti-chute. Franchement, si je peux vous dire un shampoing anti-chute. Shampoing châtier même pas. Mais au fait, le shampoing anti-chute, c'est pas possible. Donc ça, c'est un produit qu'on garde. Shampoing, il est énergisant, il donne de la force aux cheveux, mais il ne peut pas être anti-chute. Voilà qu'il l'idéal, un anti-chute local. L'idéal pour avoir un bon résultat, personne n'a pas du vent alimentaire en même temps. Et elle très souvent, elle la chute. Bien sûr, il y a un problème local. Mais en général, il y a un problème d'ordre général. Qu'est-ce qu'on a un peu l'anémie, un petit peu le fer naqas, les vitamines naqsines, les minéraux naqsines. Alors,
Le phytophanère, voilà du vent alimentaire, qu'on prend en même temps, en parallèle. Donc il a داوينا للداخل. دي بحال درتي شي محبقه ودرتي داك التراب يكون مزيان ودير فيه انازير. دونك علاش هاد النقله ما غاديش تطلع مزيانه؟ اوتوماتيكمون غادي تطلع مزيانه، هو تسقيف وقتو داك الشيء. دونك حتى حنا الا داوينا من الداخل داوينا من برا، il n'y a pas de raison. Donc il y a un arrêt de chute et puis après une repousse. Mais 3 mois de traitement. D'accord pour le phytocial? On a rendu les produits LND. Quel est un produit ماشي mais il s'appelle Tricovital. Tricovital, il est spécial homme. Donc, il y a spécial femme, la rose spécial homme. Spécial homme, c'est un spray. Il y a un gel. Ça les dérange un petit peu. Ils préfèrent le spray. Le spray, c'est plus pratique. Alors, le spray, c'est d'avoir 6-7 pulvérisations. C'est avoir 3 mois de traitement, 1 jour sur 2 le premier mois, 2 fois par semaine pour la suite. Toujours avec le phytophanère et le shampoing Tricovital. Je vais parler aujourd'hui surtout de Phytolium. Phytolium, c'est le dernier ampoule de chez Phytolium. Ce sont des ampoules. Phytolium 4, 4. Elle est 4 parce que c'est 4 brevets. Des brevets très importants, surtout le dernier brevet. Alors ça, c'est pour les chutes vraiment sévères. Les chutes androgénétiques, donc les chutes hormonales. Que ce soit homme ou la femme. Parce que même les femmes, de plus en plus, elles font des chutes sévères. Des chutes hormonales. Donc Phytolium 4, ce sont des ampoules avec l'ampoule. On va dire la même posologie. 3 fois par semaine, traitement d'attaque, puis après l'entretien, 2 fois par semaine avec le phytophanère et le shampoing d'hielo. Le shampoing, c'est un shampoing sans sulfate. علاش كنقول لكم sans sulfate؟ لأن دابا سي راه كيجيو يطلبوكم منكم des shampoings sans sulfate. لأن الناس اللي كيديروا ديك الفيساج à la kératine qui ressemble à un shampoing sans sulfate. Donc Phytolium, c'est un shampoing sans sulfate. Il me fait les personnes qui font la kératine. La question qu'ils posent, c'est de la kératine, c'est juste parce que quand on a pris la kératine, bien sûr, il y a une chute. Donc c'est vraiment un anti-chute. On peut donner le Phytolium. Ça marche très très bien avec les personnes qui déroulent le lissage à la kératine. D'accord? Des questions sur les anti-chutes? Alors Phytolium, bon, c'est vrai que les prescriptions, c'est de notre faute. On fait ça. Mais la visite médicale. Quelqu'un de la visite médicale, vous auriez vu, je suis sûre que tous les jours vous auriez reçu des ordonnances. Parce qu'on fait la visite médicale à Casa et Rabat, et Phytolium, il tombe en rupture, il n'arrête pas de tomber en rupture. Ou de Belgique, les grosses histories, c'est pas normal. Bon, c'est vrai que c'est pas de vous. Bon, le problème lesquels, mais à Phytolium, c'était le prix. On l'a lancé. Il faisait combien? Il faisait 750. Donc en PPM. Donc c'est un petit peu cher. Donc Promofarm a fait un effort. On accepte le prix. Donc maintenant il est à 550. PPH 420. Ou 420 au PPH. Donc il s'aligne avec les autres anti-chutes. Donc le frein prix va prêcher. Donc il n'y a pas de problème. Et il y a d'excellents résultats. Les dermatologues disent que c'est les mêmes résultats qu'avec la minoxidine, sans les effets secondaires. Parce que vous savez très bien, avec la minoxidine, d'abord c'est la contrainte, tous les jours. C'est tous les jours et c'est à vie. On arrête, on revient à la case départ. Bon, ماشي غنقول لكم انا Phytolium غنديروه مره في الصلاه على النبي وحدنا المشكل طول العمر. Ça aurait été l'idéal, mais c'est pas possible. لأن la chute, elle est chronique. Donc, voilà, on est obligé de refaire. L'idéal, c'est de faire 2 cures par an. Ça, c'est l'idéal. Et ça, on n'aura plus de problème. On fait une cure maintenant en octobre, une cure au printemps. La chute. Alors, ça, c'est pour les anti-chutes. Sinon, vous voulez comme elle a le phytopolléine. Phytopolléine, qu'est-ce que c'est phytopolléine? Phytopolléine, oui. Phytociane. Phytolium, la différence c'est que phytociane, c'est les chutes diffuses qui c'est des chutes gentilles, c'est pas trop sévère. Phytolium, c'est les chutes vraiment androgénétiques. Voilà, les chutes on a de plus en plus donc vraiment les chutes très sévères. D'accord? C'est ça la différence.
une chute sévère et même les chutes androgénétiques. Là, mais comment tu sais que tu es fou à la phytolio. Quand tu veux, tu dis donc on peut donner le phytolio. Il est beaucoup plus fort. D'accord? Alors là, c'est une chute gentille. Une petite chute. Vraiment une petite chute. D'accord? Alors, le phytopoléine. La phytopoléine, c'est la base. C'est la base de phyto. Qu'est-ce que c'est? C'est des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est-à-dire chez Sartar, Azir, des kilos et des kilos. باش تصاوبوا هذه الطريقه الصغيره ديال ريحته مجهده لان فيها ماشي ريحه ماشي قبيحه غير ريحه ازير وريحه الشيخ وريحه الزعتر فيتوبولين يمكن لك تدوزو حلو كاع الا بغيتي تشميو on peut le sentir. Alors انا غنستخدم غير لاش كيصلح c'est la préparation du cuir chevelu. Le problème des cheveux, c'est toujours le cuir chevelu. Il a qu'à le cuir chevelu en bonne santé, automatiquement, les cheveux vont être en bonne santé. On est d'accord. Automatiquement, donc, le cuir chevelu. Alors, phytopoléine, phytopoléine, ce sont des huiles essentielles. Les réitéraux, comme le shampoing. Alors, riche une traitette, on masse, ça fait voir qui trouve ça. Je n'ai pas dit. D'abord, qui hèle les pores. Qui hèle les pores, c'est des huiles essentielles, donc qui hèle les pores. Mais qui hèle les pores, donc les échanges sanguins, de meilleure qualité. Il y a un échange. Donc, avant de mettre par exemple, quelqu'un qui met un anti-chute, donc le produit il va pénétrer plus profondément. D'accord? L'anti-chute. Sinon, c'est un anti-inflammatoire. Donc, surtout avec les colorations, avec un petit. Alors, c'est un anti-inflammatoire. Donc, c'est l'inflammation, c'est le cuir chevelu. Ensuite, ce sont des huiles essentielles. Donc, les petites pellicules, maintenant, les gens qui ont des cheveux gras, vous avez la racine grasse. Des fois, la racine grasse, pointe sèche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réguler. Le cuir chevelu, avec le sébum, l'excès de sébum, il va réguler au chat des phrases. C'est pas, je dis la différence. Donc, je dis, il a beaucoup d'atouts. C'est un produit qui dure toutes les semaines, une fois par semaine. Qui dure une cure, de temps en temps. Donc, on dire un petit peu, vraiment, c'est le shampoing. Minimum une demi-heure. Sinon, il ne خصناش نديرو ما غنديروش نهار نكونوا غنديروا لا كولوراسيون علاش tout simplement هنا كيحل لي بور الا حل لي بور ودرنا لا كولوراسيون غتدخل في لي بور حنا لا كولوراسيون بغينا حتى حد الشعر داكور لا كولوراسيون بغينا حنا غير الشعر يتسوى ما بغيناش تدخل لينا في لي بور donc le jour de la coloration il faut surtout pas mettre le phytopoléine et puis bon les qui ont les gens qui ont des migraines il a longtemps ce sont des huiles essentielles donc sinon bien sûr les fichiers bien sûr c'est tout c'est pas mais pour d'accord alors phytopoléine c'est la base c'est-à-dire il faut le mettre même c'est la base pour recevoir, c'est-à-dire le cuir chevelu à recevoir un traitement, n'importe quel traitement, même un shampoing. Même un shampoing, il sera de meilleure qualité. Et puis en plus, الشعر راح يمشي ميت. حنا كنديروا le cuir chevelu, ولكن هو راه كيمشي في الشعر حتى هو. وكتحس حتى le cheveu, il est plus hydraté. تيبقاش ناشف وهذا كتحس بالشعر hydraté. ماشي مرة واحدة bien sûr. ماشي كم ملي كنستعملوه زعما tout le temps. Voilà pour le phytopoléine. Sinon, la gamme, il y a des couleurs, il y a toujours un petit trait en couleur.
Alors, le trait, ça explique, par exemple, tout ce qui est rouge, à chaque fois qu'il y a un trait rouge, ce sont les anticheveux, exactement. Les traits jaunes, ce sont les cheveux secs. Ouzid. Donc, il y a des traits bleus, il y a des traits mauves, il y a les antipelliculaires brûlants, etc. Bon, on va parler quand même des derniers produits de phyto. On a phytokératine. Bon, tout le monde couche qui a la kératine. Bon, on va faire d'abord ce qu'il y a de la kératine. شنو هي la kératine? La kératine, c'est une protéine qui est déjà dans les cheveux. C'est une protéine qui est déjà في الشعر. La kératine اللي كنسمعوا الناس كلهم كيهضروا عليها كيهضروا على لي ليساج على كيراتين. يعني شي حاجه اللي كيديرها الكوافير. ياك؟ بون الكوافير اش كيقول للناس؟ اش كيقول للعيالات؟ تيقول لهم غديروا ليساج على كيراتين ما تبقاوش تحتاجوا بروشين. فوالا ما تبقاوش ديروا البروشين. شي بصح ولا ماشي بصح الله اعلم. بون مانون يمكن كتشوفوا الناس كيديروا كاين اللي كيقول لك امبيكابل كاين اللي تيقول لك خرج لي على شعر. علاش هذا الشيء؟ لان ما نقدرش نقول لكم ولكن جو سي كو كاينين لي برودوي بزاف ديال اباس دو كيراتين هادو اللي كيديروا بهم لي ليساج على كيراتين. Le produit fait le formol. Il faut le savoir. Le formol, il est cancérigène. Il vaut mieux savoir des choses comme ça. Le formol, il est cancérigène. En France, les bleds, bien sûr, un canon qui a des produits à base de formol à 2% de formol. Mais là, il y a des produits qui viennent de la Chine, du Brésil, du Canada, du Beyrouth, de tout le monde. Donc, شحال فيهم ديال الفورمول لا والو. Donc, c'est pas bien d'abord pour la personne اللي غادي ديرو et surtout le coiffeur. مازال la personne اللي غادي ديرو تزيد بحالها. اما دايما الا دخلتي ولقيتي شي وحده في الكوافير كدير لها كيراتين ما تقدرش تحل عينيك. تيولي داكشي كيحرق في العينين كتشم كتحس به داخل لك في قراشتك. دونك لو كوافير اللي خدام نهار كله كيدير هادشي زعما واش ما فاهمش ولا شنو نورمالمون يفو ميتر دي لونيت يفو ميتر ان ماسك. ومن بعد كيديروا واحد لو فير شو pour gainer le cheveu. Bon, كاين الناس اللي كيجيو avec des cheveux كيقول لك تقطع لي الشعر تقطع عليه تهرز لا شوت. كاين اللي تيقول لك لي بيليكول تيقول لك بحال دي سكوام في لو كور شيفولو لان كاين اللي كيتحرق لو كور شيفولو كيتحرق. دونك ابري بيان سور كدير ديك القشره ديالك اللي كتجي من بعد الحرق. بون مانتنون واش لي برودوي اللي ماشي مزيانين واش هو لو كوافير ما كيعرفش يخدم داك لو فير يمكن ما كيعرفلوش. بون جو نسي هادشي غير باش نقول لكم بين هاد لي برودوي ça n'a rien à voir avec tout ça. لان هادو ce sont des produits de soins qui n'ont rien à voir avec la kératine dont ils parlent. Hado, ils sont destinés à qui? Ils sont destinés à toutes les personnes qui ont des cheveux abîmés, cassés, beige, abîmés ou cassés. Et avec quelqu'un qui a fait une kératine ou par exemple. Ou la réelle le séchoir. Chérie le séchoir, mais qui dit le séchoir des les mèches, les colorations, les défrisages, le brut, le mat de la piscine. Donc, il y a beaucoup de choses qui dérangent et qui cassent le cheveu, qui abîment le cheveu. Donc, ce sont simplement des produits de soins. Ou c'est de la kératine végétale, parce que là, on est en train de parler de produits phyto. Donc, ce ne sont que des produits phyto. C'est de la kératine végétale, qui est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est toutes les sauces. Hein, donc, les crèmes, un produit capillaire. Voilà, pour hydrater. Donc, ce sont des produits de soins, qui est le shampoing, phytokératine shampoing, qui est l'après-shampoing, phytokératine après-shampoing. On le met sur les cheveux, on le voit de 5 minutes, pas un masque, on met après, il y a le sérum, phytokératine sérum. Alors, phytokératine sérum, c'est pour les pointes, c'est pour les fourches. Ça prévient les fourches. Les fourches, les fourches, bon, normalement, il faut couper un petit peu. Voilà. Exactement, les pointes. C'est les pointes fourchues. Donc, le sérum, tous les jours. Ça hydrate le cheveu, ça prévient contre les fourches et ça enlève tous les frisottis. D'accord? Donc, ce sont des produits de soins, phytokératine. Donc, et puis bien sûr, c'est un shampoing sans sulfate, bien sûr. Donc les personnes qui font la kératine, ils peuvent l'utiliser. Donc il y a 3 shampoings sans sulfate, qui est phytolium sans sulfate, phytokératine, ou le produit phytoapaisant, c'est sans sulfate. Sinon les autres produits, mais ça va.
Bon, يمكن من بعد غادي يديروا نتاعهم sans sulfate. Bon, les cheveux secs, il y a plein, on survole la gamme, parce que même plus la gamme elle est très très chargée. Alors, les cheveux secs, phytojoba, phytonectar, mais quand on parle de cheveux secs, c'est des cheveux caucasiens, il y a ni secs, des cheveux comme ça, qui sont un petit peu secs. Les cheveux quand ils sont très secs, quand on parle de cheveux secs, cheveux charhash, les cheveux crépus, les cheveux frisés, les cheveux défrisés, qu'il y en a une autre gamme. Phytospécifique. C'est le phytospécifique. Il y a des vraiment spécifiques, les cheveux très très secs. Mais là, quand on parle de cheveux secs, c'est cheveux un petit peu secs. Des cheveux qui ne sont pas frisés, crépus. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a des shampoings, qu'il y a des masques, le masque on le garde un petit peu dans les cheveux et on le rince, le masque il faut le rincer. Il faut hydrater, donc il y a des crèmes, phyto 7, phyto 9, pour hydrater. Ce sont des crèmes de jour. Quelqu'un dit la crème de jour, le cheveu qui reçoit donc tous les jours une crème. Sinon, il y a la gamme phytoplage, je dois en parler. Phytoplage, il y a plusieurs produits. Les produits les plus importants, ce sont les écrans. لأن الناس ما عارفينش tout simplement. هذه شحال ما كانش طلب على l'écran. Mais bon, تطورت الوقت والناس ولات عارفة بين l'écran ولا بد منه. Les cheveux aussi ont besoin d'un écran. علاش؟ لأن الشعر كيتحرق بالشمس. الشعر يسوكسيد. d'ailleurs في الصيف كتشوف كاين بعض الوقت الشعر تيزعر شي شوية. كيزعر. هذيك الزعرية n'est pas naturelle. C'est l'oxydation du cheveu. Et surtout le cheveu coloré. Le cheveu coloré, بحال ماشي وحده كتكون دايره دي ماش ولا صبغه شعرها بلون تيولي اورانج تيولي غادي للاورانج انت بالماء البحر بالماء لا بيسين وبالشمس. Donc il y a des écrans. Un écran, c'est des sprays كاين سميتو phytoplage huile ou phytoplage voile. كاين جوج, l'huile, le voile. La différence, l'huile, elle est plus grasse que le voile. Donc des cheveux très secs, ça va être l'huile. Des cheveux moyennement secs, ça va être le voile. C'est un écran. Machine, les cheveux au soleil. Donc, en sorte, d'abord ça hydrate, mais en même temps, qu'il dit un film protecteur. Ou bien l'écran. Il a un an. L'écran, l'huile ou le voile. Alors, donc, quelle huile, quel le voile. Ok, la gelée, phytoplage gelée. Je ne sais pas, il y a de la phytoplage gelée. C'est pas un écran. C'est un produit de coiffage. C'est un gel. Je sais que le gel qui est chez les parfumeries. Oui, mais quelqu'un a fait chercher nous fait avec le produit. Non, c'est chouïka, voilà. Donc nous là, c'est l'anti chouïka, c'est vrai. C'est vrai avec le gel avec effet mouillé. C'est pas charbé, pas les physiques. Ou tu vois, je trouve. Alors, Kane dans la gamme, il s'appelle la gelée dans phyto. Bon, malheureusement, des lunettes dans phytoplage. Mais quand je fais phytoplage, alors c'est une la plage, on va utiliser. Alors c'est un produit qui est toute l'année. C'est un produit à base de plantes. Les lunettes qui les produits qui sont pas chers dans les parfumeries, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les produits. D'ailleurs, tu payes cher. Tu payes cher. ولكن الولاد اللي كتقول اللي عنده 12 عام ولا 13 عام ولا تقل من داكشي كيبداو يبغيو داكشي تقول له راه الا درتي هادشي راه غيطيح لك شعرك راه ما غدير 20 عام فغتصلح وما تيخممش ديك الساعه وديك الساعه خصو يكون زوين غيديروا داكشي من بعد يقول لك 20 عام كتبان لي بعيده هو ملي كتوصل 20 عام يشوف راسو بدا تيصلح كيندم ولكن ديك الساعه ندم سي ترو طار. Alors هذا لا جيلي phytoplage c'est un gel à base de plantes, il n'y a que des plantes. Donc il dit qu'il y a l'effet de brun, mais sans les inconvénients. D'accord? Mais bon, c'est un gel, il faut se mouiller les cheveux. De toute façon, tous les gels, il faut se mouiller les cheveux. Il me fait dire tous les jours. Tous les jours, il faut se mouiller les cheveux. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur Phyto? Non? Vous voulez qu'on parle un petit peu de l'Irak? Alors, la gamme l'Irak, c'est une gamme. Oui, pardon. Ça n'a pas d'importance. كيفاش en même temps مع الصباغه؟ دابا مثلا ملي تكون السيده عند في الصالون تخلط ليها الصباغه واش ممكن تعطي لها لونبول تقول لها خلطيها وديريها؟ لونتي شوت؟ لونتي
لا صبر باسكو نو جو سي دو كوا فو بارلي. حيت واحد السيده استعملتها وحرش ليها الشعر. لا نو ان انتي شوت افيك هذا زعما امبوسيبل. داير نهار غنديرو الصباغه ما نديرو حتى حاجه. نو وي بنادم ما تيفهمش ما تيكونش عارف. لا كونطون نهار الصباغه غنديرو حتى حاجه. كاينه واحد كاينه اون امبول كون بو ميتر افيك الصباغه هي هذه l'huile d'Alès. Ça s'appelle l'huile d'Alès. D'ailleurs, phytocolore, on a un phytocolore. Phytocolore qui marche très bien. D'ailleurs. Alors, phytocolore, que ce soit phytocolore ou la une. D'ailleurs, phytocolore, quand tu as la promotion, quand tu as la promotion, quand tu fais la boîte, on fait l'ampoule. L'ampoule dit l'huile d'Alès. L'huile d'Alès, c'est une huile hydratante. Pour hydrater. لأن الصباغة كيف ما كانت لا فيتوكولور ولا واحدة أخرى كتنشف الشعر. بون فيتوكولور موان مي لي زوطخ داكشي ديال لا بارفيمري ماشي كينشف الشعر كله كيبس. ألوغ باش ما يبس جوستومون كنديرو هاد فيتوسيان هاد باردون لويل داليس كنهرسو اون امبول وكنخلطوها مع الصباغة وكنديرو نوت كولوراسيون. ألوغ كاين الناس كانوا تيخافوا تيقولك لا درت هادي زيت ما تخليش الصباغة تلصق. نو aucun problème au contraire. Quand ils sortent encore plus, où les cheveux sont brillants, ils sont hydratés, mais juste l'huile d'Alès. Donc, quand la promotion va donc d'abord qu'il y a des cheveux, l'huile d'Alès pour les mettre avec la coloration. Mais par contre, un anti-chute, l'anti-chute, il ne faut rien mettre. D'accord? واش ممكن لا طلعها ايش دار ليها الشعر دابا شوق عليها حرش ليها الشعر لا غير حرش دابا شي 4 mois ما استعملها وخليها الشعر حرش وما كانش عندها حرش لا ما كانش حرش دابا يسون ديزيدراتي دونك خصها هذاك الماء الا دابا مثلا هذاك اللي فيه كاسه ممكن ça c'est pour la chute عندها لا شوت عندها مازال عندها لا شوت كاينه لا شوت. Bien sûr, mais en même temps, il faut qu'elle hydrate ses cheveux. Mais il faut qu'elle hydrate. Par exemple, elle va prendre la gamme phytospécifique. Dans la gamme phytospécifique, pour hydrater un petit peu le cheveu. D'accord? Mais il ne faut jamais mélanger. En général, d'accord. Alors phytocolore d'où n'est-ce pas alors on dit là phytocolore l'homme il est le numéro 1 les colorations. Alors la question qui est comme est-ce qu'il y a de l'ammoniac? Bon هاد الناس كيبقاو يهضروا على l'ammoniac ما فاهمينش شنو هو l'ammoniac ولاش كيصلح ولاش مي بون راه كتجي كتقول لا خصني شي حاجه اللي ما تكونش فيها l'ammoniac. D'accord. Bon l'ammoniac c'est pour fixer la coloration. لأن de toute façon quand il y a pas d'ammoniac il y a autre chose. Ou autre chose il est pire que l'ammoniac. Bon, chez Phytocolore, il y a 2% d'ammoniac. 2% c'est rien. C'est juste pour fixer la couleur. D'ailleurs, alors que les colorations, par exemple, les colorations normales, L'Oréal, il y a à peine. De toute façon, l'ammoniac, ça se volatilise. Mais au bout d'un moment, ça se volatilise. Donc ça ne craint rien. D'ailleurs, Phytocolore, c'est non seulement une coloration, mais en même temps un soin. Il y en a qui ne l'utilisent même pas pour la coloration, c'est pour le côté soin. D'accord? Mais ça couvre 100% les cheveux blancs. Et c'est la première coloration à base de plantes. Alors, à chaque fois que je dis première coloration à base de plantes, mais ça ne va pas, elle est folle celle-là. La pharmacie, elle a plein de colorations à base de plantes. On va s'expliquer. Je ne veux pas casser du sucre sur la tête des concurrents, loin de là. C'est vrai qu'il y a des colorations à base de plantes. Rien de ferme. هذوك les colorations à base de plantes il a قريتيو شنو فيهم كتلقى du bleuet de l'aloe vera donc هادشي ce sont des plantes c'est vrai ما كتبوش راهم فيهم les plantes ولكن c'est des plantes hydratantes des plantes apaisantes. Moi quand je dis phytocolore première coloration à base de plantes ce sont des plantes tinctorielles c'est-à-dire la plante هي اللي عاطيه اللون بحال لو قلتي درنا الحنه et c'est la première fois qu'on a une coloration à base de c'est la première coloration à base de plantes. Donc on est d'accord. ما كنكتبوش حتى هما ما تيكتبوش قالوا لك كاينين دي بلانت ولكن لي بلانت شي اخر ماشي اللون مدير بلي برودوي شيميك وحتى Phytocolore fait 67% de plantes. Il y a des produits chimiques. Ils sont en train de travailler encore. Mais ils veulent arriver à 100%. Inch'Allah واحد النهار. D'accord. حنا درنا الحنة c'est une coloration naturelle. D'accord. Donc voilà pour Phytocolore. Oui. Phytocolore
suffit une seule utilisation, radite fixe à la couleur. La première fois, elle a des cheveux blancs, elle a des cheveux normaux. Non. Bon, parce que maintenant, il y a beaucoup. Quand on parle en général coloration, on parle surtout cheveux blancs. Mais bon, bien sûr, c'est vrai que maintenant, tout le monde fait des colorations. Alors, ça dépend de ce que vous dites. Par exemple, il y a des cheveux qui sont foncés, ou peut-être que vous voulez les blondes. Une couleur, le méchier, une blonde, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Et la coloration, il y a deux tons, de deux tons. D'accord? Tu fais le méchier, tu as le اللون دابا شعري انا ها هو اللون ديالو. يمكن لي نفونسي de deux tons ou là éclaircir de deux tons. C'est tout ce qu'on peut arriver à faire tout seul. Maintenant, si je suis cheveux foncés et je veux vraiment les éclaircir, c'est un travail de coiffeur. Donc le coiffeur, je vais dire que carrément bien sûr. C'est autre chose, c'est un autre travail. On ne peut pas faire ça à la maison. D'accord? بحال شي طبله par exemple ديال الفيرني كحله واش غادي يمكن لك تعاود ديرها بيضاء يعني تفو جو سي با كوميان دو كوش مي لا نورمالمون كنحرقوها وعاد ديك الساعه تتحك عاوتاني كنحرش فوالا سي un décapage حتى الشعر كنسميوها décapage on décape on enlève toute la mélanine on décape ولكن الشعر كيتهرس ça c'est sûr. Pardon? Les décapages تيولي كله بلون فوالا تيولي كله بيض ديك الساعه ديري حمر ولا ديري فيولي ولا ديري كيف ما بغيتي ديك الساعه tout est possible. Mais de comme ça je vais le mettre blond, c'est pas possible. Par exemple, moi si je prends une coloration blonde on dirait chari, ça va éclaircir de deux tons, ça va éclaircir un petit peu. Ou les marron clair, mais jamais blanc. D'accord? C'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut quand même un méchier ou توريو المرأة وخليوها تختار راسها. Oui, pour une femme qui aime le henna, une semaine où il veut faire la coloration avec phyto, il ne va pas attendre 4 mois. C'est possible. Bon, moi tu dis que normalement, c'est pas souhaitable. C'est pas. Mais chez les chihaja, là tu dis que la coloration elle tient pas bien. Tu oublies des couleurs في الشعر. لان الحنه كمان كتصبغ الشعر كتشد الشعر مزيان ملي كدير لا كولوراسيون هي ماشي على شي حاجه ماشي غير تهرس الشعر ما غيتغير حتى حاجه لا 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 فوالا الا درتي كولوراسيون non ما يطيحش franchement ما يطيحش باسكو هي دي كوافور كي فون الحنه كولوراسيون سون بروبليم ما غيطيحش غير لا كولور يمكن غادي تعجبك ديك الساعه مي ابري تعاودوا يخرجوا دي ميش وتيوليو لك بليزيور كولور دون لي شوفو هذا هو المشكل. المشكل تيولي بزاف ديال الالوان الوغ او بو دان مومون ما غيعجبكش وغتولي il faut les foncer لان باش تغطي داكشي كله il faut foncer et quand on fonce pour éclaircir c'est très difficile c'est très difficile oui c'est pas méchant لان 2% d'ammoniac c'est pas grave ça se volatilise هادشي باش كنقول لك واخا تبقى normalement c'est une demi-heure mais là une demi-heure صافي هي كتوقف. Donc c'est pas méchant, c'est pas grave. Mais utilisez les produits qui sont dans la boîte. Ne pas même faire de shampoing. Faire la coloration, faut pas faire. Le shampoing là qui est utilisez que ce qu'il y a dans la boîte. D'accord? Sinon le défrisage. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur le défrisage. Défrisage, يعني الشعر حرش وبغينا نرطبوه. Dans la gamme phytospécifique, كاين واحد le kit سميتو phytorelaxeur qui est un défrisage. Phytorelaxeur. C'est un défrisage. Parce que jusqu'à présent, les défrisages qui viennent les parfumeries. Ou le défrisage qui vient la parfumerie, il est à base de soude. Le défrisage qui est défrisage qui est. Pourquoi? Et la soude, elle abîme les cheveux. هذا phytorelaxeur, mais fiche la soude. شنو فيه؟ احنا دائما نديروا على les produits phyto. Donc شنو فيه de l'œuf et du soja. هذا هو le principe actif. وكيدير la même chose, le même résultat qu'avec la soude. Sauf que الشعر ما كيتهرش. Tout simplement. Alors c'est un kit fait كلشي mais il faut ouvrir, il faut lire تقرا مزيان داكشي la notice ça تقرا مزيان, le temps de pause il faut le respecter et puis après on fait la petite cuisine. Ce qu'il faut savoir c'est quand les cheveux sont défrisés, quand on défrise la première fois c'est-à-dire le kit كله يعني on défrise من la racine la pointe. La deuxième fois c'est-à-dire au bout de 6 mois qu'est-ce qui se passe? كيطلعوا des racines, les racines كيطلعوا حاشين. أما الشعر ما يتبدلش تيبقى غاد.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va défriser que les racines. On ne touche pas les cheveux. À chaque fois qu'on touche les cheveux, كنهرسوا. علاش غنمسوا هاد الشعر؟ إلا مسينا هاد الشعر واش هو غيديفريز أكثر؟ ما يمكنش. صافي ils sont déjà raides. Donc qu'est-ce qui se passe? On casse le cheveu. On va défriser que la racine et dans ce cas on n'a pas besoin de tout le kit. غنديرو غير la moitié. D'ailleurs في la boîte, في les boîtes ديال le kit كاينه واحد الشرطة في الوسط. لو كتستعمل غير هذا كتخلطو في شي زلافة وكدير لا موتي وديك لا موتي الاخرى كتسد ولا موتي الاخرى كتستعملها من بعد. En général, on fait 2 fois par an le défrisage. كل 6 شهور تقريبا حتى تينوضوا لي راسين مزيان عاد كنديروا لي راسين. Alors même les coiffeurs, chez le coiffeur كيدير لك le défrisage كيدير لي راسين تيبقى واحد شويه وكيهبطوا لك sur le cheveu. Alors qu'est-ce qui se passe? Automatiquement تتقرض الشعر وكيتهرس. Donc normalement il faut pas. Même les colorations. Les colorations, bon bien sûr la première fois on colore tout le cheveu. Mais après, moi je parle surtout des personnes qui ont des cheveux blancs. Après, on fait les racines, mais on ne touche pas le cheveu. Le cheveu, c'est tous les 3-4 colorations. On repasse parce que bien sûr, ils se ternissent, il y a de l'oxydation, mais pas à chaque fois. Si on fait une coloration toutes les 3 semaines ou tous les mois, et qu'on touche à chaque fois tout le cheveu se casse. D'accord? Donc, il ne faut pas toucher tout le cheveu. C'est bon pour Vito? Alors on va passer à la gamme Lirac. Bon bien sûr, mais je vais déchirer toute la gamme parce que la gamme est énorme. Alors la gamme Lirac, les anti-âges. D'accord? Les gros, hein, c'est anti-âge. Quand on dit Lirac, anti-âge. Alors ce sont des produits de luxe. D'ailleurs, le cellophane, qu'il y a un cellophane, qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme quand on achète un parfum, une grande marque de parfum. C'est donc le luxe dans la pharmacie, c'est Lirac. C'est pas parce que je travaille au laboratoire, c'est la vérité. D'accord? Alors, c'est des textures très spéciales. Alors, le plus bon, bien sûr, quand on parle anti-âge, très souvent, par exemple, chez une crème, anti-âge, j'ai 20 ans, j'ai pas besoin d'anti-âge. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut prévenir. D'accord? Un vaccin, quand on dit le vaccin de Brel, la maladie, le vaccin, ça ne sert à rien. On fait le vaccin pour ne pas avoir la maladie. C'est la même chose. Donc on prévient. Donc il faut, avant d'avoir ces rides, on prévient. Bon, déjà prévenir, c'est hydrater. Quand on hydrate, on a déjà fait de la prévoyance. Donc déjà on prévient les rides. Bon, sinon, la gamme, elle est très large, elle est très riche. Il y a des produits pour tout le monde. Et l'Irak, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine esthétique. La médecine esthétique, c'est-à-dire les plasticiens, les dermatologues. Mais quand on sur le marché, automatiquement, moi qui dis le cosmétique qui va avec. Je m'explique. Par exemple, je 4 ou 5 ans, un peu plus. مابقاوش كيديروا بزاف ليفتين شحال هادي كانوا الناس حتى هادي تيديروا ليفتين كتمشي عند البلاستيسيان الفتيه سي دلا شيرورجي كيفتحوا كيجروا دابا ولات الناس ما بغاش تبقى حتى توصل لديك المرحله ولات الناس بغات تبقى صغيره دائما دونك شنو كاين لو كومبلمون داكور دونك كومبلمون vous avez entendu parler du botox de l'acide hyaluronique donc le botox pour la partie supérieure l'acide hyaluronique pour la partie inférieure et ce sont des jeunes qui font ça. Les rides, bon les rides, quand on parle de rides, il y a 2 sortes de rides. Il y a les rides qui viennent avec l'âge, et puis il y a les rides d'expression. Les rides d'expression, automatiquement au bout d'un certain temps, et surtout si on a une peau blanche, une peau fine, ça se ride vite. Hein? Bon, une peau épaisse, grasse, elle se ride moins vite. Donc la peau grasse, elle a d'autres problèmes. Donc, alors, maintenant, je vais parler d'exclusif. On a parlé de botox et d'acide hyaluronique. Donc les médecins qui disent les injections. L'injection dans la ride. Donc on prend la ride, on fait l'injection, on comble. Quand on a le dermatologue ou le plasticien avec un résultat. Oui, mais des injections. D'abord, ça coûte très très cher. Et c'est pas une fois, c'est au moins 2 fois dans l'année. Il y a des 4 mois, ça dépend des peaux. 6 mois maximum. Il ne faut pas mentir. 6 mois maximum, il faut refaire. Et tout le monde ne va pas faire ça.
Alors, l'Irak, bien sûr, ils se sont empressés, ils ont été les pionniers. Khado, l'acide hyaluronique, le botox, le botox, ou d'ailleurs la crème. Donc, les injections, de toutes les façons, sont une crème. Une crème hydratante. Donc, ils vont mettre une crème, il y a déjà les mêmes produits pour avoir le résultat des dermatologues, mais je ne parle plus longtemps. Et les personnes qui ne font pas d'injection, elles ont aussi besoin de produits faits de l'acide hyaluronique. Bon, bien sûr, on a le résultat de l'injection, mais l'injection avec un résultat. Là, c'est à force. À force, donc, il y a un comblement. Ça, c'est le comblement. D'accord. Maintenant, on va parler de la boîte noire. Tout le monde parle de la boîte noire. La boîte noire, c'est très mieux. Voilà. Alors, malheureusement, c'est fermé, je ne peux pas vous l'ouvrir. Quand elle est toujours velours, elle est en velours. Un bijou, on dirait une montre Cartier ou un truc comme ça. Quand une femme elle met une crème, c'est une partie de plaisir aussi. Il faut que ça fait du bien, c'est un moment de plaisir. Donc, moi qui t'adore quand même les produits, non seulement ce qu'il y a dedans, mais même ce qu'il y a dehors. Même le pot, il faut qu'il soit beau, c'est important. C'est très important. La pochette exactement, la pochette en velours, j'ai la petite des sacs. La crème بيدك كاينه لا سباتول hermétique مسدوده عليها خصك تتحلها وعاد تاخذ بها لا كريم وهذا الشيء ça se paye c'est normal. D'accord, c'est comme un parfum. Quand on achète une eau de toilette, le parfum lui-même, c'est pas le parfum qui coûte cher, c'est le conditionnement. Il faut payer le prix. Alors premium, c'est exclusive plus zédine des fleurs noires. La crème elle est pas noire, hein. La crème, elle est blanche. Parce que souvent, on pose la question, est-ce que la crème, elle est noire? Elle aurait pu, mais bon, non, elle est blanche. Mais la boîte, elle est noire. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des fleurs noires. Fait de l'acide hyaluronique, fait le botox, vous avez fait des fleurs noires. Je nomme des fleurs noires. La rose noire, je vois une rose noire. Alors, ça existe. Ça existe, c'est très rare. C'est très cher. Et c'est rare. L'huile de pavot noire. L'orchidée noire. Déjà, l'orchidée, c'est une fleur qui est très chère. En plus, l'orchidée noire. Donc, il faut aller la chercher. Donc, ce sont des... Alors, pourquoi ça? On va dire, c'est une synergie. De la synergie des fleurs noires, c'est un antioxydant, antiradicalaire. Donc, zaïd fait hajj. D'accord? Zaïd fait de l'antiradicalaire qui n'est pas n'importe quel antiradicalaire. Alors crème, elle dit... En général, chez l'Irak, ce sont des lignes très courtes, c'est-à-dire la crème, jour et nuit. Donc il y a que exclusive, l'effet à jour et nuit, cohérence, l'effet à jour et nuit. Mais le reste, ce sont des crèmes qu'on peut utiliser le jour et la nuit. Alors, et puis il y a le sérum. Alors il y a plusieurs produits, les faits le sérum. Je ne vois le sérum. Le sérum, c'est un concentré du produit. Si on fait le même principe actif que la crème, le voit est très concentré. Donc, en général, un sérum, c'est pour faire une cure. Une cure, c'est-à-dire ça à ça. Elle a goûté كنحملو حنا كنحملو الطعام كنتحملو كل نهار الصباح كنحملو كنصاوبو دغيا داك الفراش كندوزو شي شويه على الضوء ولكن ساعه واش كنقولوا كنديروا لو غران الناس وكنحملو كنخرجوا كلشي كنسيقوا كنصاوبو فوالا هو هذا لو سيروم. يعني la crème on la met tous les jours, mais de temps en temps il faut faire le grand ménage. يعني aller plus profond. Aller plus profond, ça va être le sérum. Et puis il y a le contour des yeux. Le contour des yeux avec beaucoup d'acide hyaluronique, la pâte de poil. Bien sûr, de toute façon, le contour des yeux, des produits spécifiques. C'est une partie qui est très fine, très fragile. Hein, donc, quand même les produits qu'il faut. Alors, fait beaucoup d'acide hyaluronique pour la pâte de doigt. Et puis, bien sûr, tout doucement, on touche à peine. Sinon, dans la gamme Lirac, je parle de yeux, donc je continue avec la gamme Diopti. Marofa, Blade, Diopti. Alors, il y a l'anti-cerne, l'anti-poche, l'anti-ride, l'anti-fatigue, etc. Vous allez me dire pourquoi tous ces produits? Parce que chez l'Irak, c'est chaque problème, une solution, une et une seule. Bon, un des gammes, par exemple, un contour des yeux, quelqu'un qui fait anti-cerne, anti-ride, anti-poche. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est du pipeau, est-ce que c'est vrai, mais qui fait? Je vais qui fait? Les cernes ont un actif, les rides ont un autre actif, un actif. Alors qui fait des actifs un produit
Ou elle, par exemple, j'ai un problème de cernes, ou il y a un problème de rides, ou il y a un problème de poche. On a le même produit, où il y a le produit, il va réparer les poches. Bon, je ne sais pas comment ça marche. En tous les cas, chez l'Irak, ça n'existe pas des choses comme ça. On a des rides, on a un produit pour les rides. On a des poches, on a un produit pour les poches, etc. etc. Logiquement, je trouve que c'est plus logique. Franchement, c'est pas pour défendre la gamme, mais je trouve que c'est plus logique. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a les serres, il y a les rides, il y a les poches. Donc, je n'ai pas le hel. D'abord, cette chose, je n'ai pas le. En général, quand on a des cernes, la femme, elle veut cacher les cernes. Les cernes, c'est pas joli, donc ça se voit. Elle veut les camoufler. En général, elle va utiliser quoi? Elle va utiliser du maquillage. Le maquillage, c'est un anti-cerne. Un anti-cerne qui est du maquillage. Mais il existe chez l'Irak un anti-cerne qui est teinté. Non seulement c'est un traitement, donc il va traiter les cernes, et en même temps, il va les cacher. Donc, par exemple, le matin, on peut utiliser l'anti-cerne teinté. J'ai en même temps des rides. Eh bien, je l'utilise le soir. J'achète les deux. Et le soir, je mets l'anti-ride. Et le matin, je mets l'anti-cerne. Alors, ce sont des produits tout petits. Mais sachez qu'il va durer 3 mois. Et il y a 3 petits points. Et c'est une partie, on appelle, on tapote, et ça fait, il pénètre. Donc, elle dure. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Même dans toute la gamme l'Irak, les produits sont très concentrés. Donc, quand on achète par exemple une crème comme ça, en l'utilisant matin et soir, elle va faire 2 mois de traitement. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent la gamme l'Irak zouine ou une ralia. Bon, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire ralia d'abord? Je n'ai pas ralia. Il a donné le calcul. Par exemple, une crème Arkeskin qui coûte, je pense, 300 dirhams, ppm. Si on l'utilise pendant 2 mois, ça fait 150 dirhams par mois. Et c'est du luxe, c'est pas n'importe quelle crème. Donc je trouve que si on fait le calcul, c'est pas si cher que ça. Ça revient en même. ما كيجوش لها سي دوماج شنو غندير لهم باش نجيبهم شنو هو الزبل ديري الاتات داكشي لبنان دي برودوي لي بان 5000 درهم هاي دي برودوي كوسميتيك واحد لبناني دابا الناس كتسمع لبنان كيشوفوا التلفزيون بحال هذوك البنات ديال دابا الكوسميتيك اون جينيرال ديالنا ولا ديال الغير شحال كاع كيخلقوا اون كريم كتبقى بون بيان سور كتبقى 10 سنين 12 عام 15 عام كاع الا كانت شي كريم مزيانه 15 عام من بعد كتموت كيجي شي اخر كتموت صافي. Phytolastil, elle existe depuis 1975. On va dire 36 ans. C'est une crème qui a 36 ans et elle est toujours d'actualité. Elle est toujours prescrite avec d'excellents résultats. Chenofia, que des plantes. Alchimie, lierre, prêle. Synergie de plantes, tout simplement. Alors, Phytolastil, il y a 3 produits. On va dire 2, parce que Wahed, c'est la même chose. Le premier produit, c'est la prévention. C'est le gel. Alors, on parle des vergitures. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est des vergitures? Surtout les hommes. Après, les femmes, elles savent. Bon, de toute façon, vous êtes dans des pharmacies, donc tout le monde sait. Alors, les hommes d'abord. Alors, on va expliquer un petit peu. Alors, le gel, on a dit prévention. Prévention, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de vergiture. Il se peut qu'il y en ait. Alors, chez qui? Bien sûr, en premier lieu, la femme enceinte. D'accord? La femme enceinte, elle risque d'avoir des vergitures. Donc, elle va utiliser le gel. Le gel, c'est la prévention.
à partir du 3e mois, jusqu'après les couches. Juste après les couches. Mais chez l'accouchement, après l'accouchement, au retour des couches, jusqu'au retour des couches. D'accord? Alors sur les parties concernées, c'est-à-dire le ventre, les cuisses, la poitrine. À 8 mois, par exemple 8 mois, le 9e, et des fois elle voit des vergitures. Elle utilise l'hytolastique, mais elle jette quand même des vergitures. Dans ce cas, le méthylprèche, il ne sert plus à rien. On arrête le jet et on prend soit le soluté, soit les ampoules. Alors, un soluté ampoule, c'est la même chose, c'est le même produit. Il y a des ampoules, ou le soluté. Normalement, le soluté, il est moins cher il revient moins cher que les ampoules. Mais il y a des gens qui ont l'ampoule, ils disent que je ne connais pas les pièces. Donc, l'ampoule, c'est une chose qu'on dit donc, ça, c'est un choix. Alors, le soluté et les ampoules, c'est un concentré d'hytolastique. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'une vergiture d'abord. La vergiture fait 3 paramètres. فيها كتكون شابة طويلة، كتكون عريضة كتحل، واللون ديالها في الأول كتكون ان بو روز، في الثاني كتولي بحال ناكري، كتولي كتبري شوية بحال البيضة ناكري. Et bien sûr, c'est pas jaune. Alors, on parle maintenant du curatif. La prévention, c'est le gel. Le curatif, c'est les ampoules et le solide. Alors, je vais vous expliquer. On va travailler sur 2 paramètres. Sur la couleur. On est en train de parler de vergetures nouvelles. Par exemple, je dis la femme enceinte, jette une vergiture, elle va utiliser, elle va avoir un résultat. Je vais déjà faire la pharmacie. Des vergitures, déjà il y a des vergitures. La première question qu'on va poser, c'est depuis quand il y a des vergitures? Il y a c'est trop tard. Même pas que vous voyez, ça y est, c'est pas la peine. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut faire de la chirurgie esthétique. D'accord? Maintenant, sur les il y a des vergitures. Donc, elles sont encore roses, ou là, à peine nacrées, on va avoir un résultat. Alors, on va avoir un résultat sur quoi? Sur la couleur. Donc, l'eau, qui est rose nacré. Et puis la largeur. C'est pas méchant, c'est déjà très très bien. Donc c'est pas mal, voilà, mais il faut lui dire. Elle va plus rien, donc il vaut mieux lui dire, alors voilà le résultat que vous allez avoir. Donc c'est déjà très très bien. D'accord? Voilà pour les vergitures. Il y a autre chose. C'est compris ou... Donc, les hommes, c'est rare qu'il y ait des vergitures, parce que c'est hormonal. Il y a des hommes, et surtout les jeunes qui font de la musculation, qui les poids au déchet, qui jouent des vergitures fictives. Donc ils peuvent utiliser le phytolastyle ampoule ou la soluté. Bien sûr, les vergitures, les femmes qui font des régimes yo-yo, les régimes, donc automatiquement. Et puis, ça dépend des peaux. Il y a des peaux, bien sûr, il y a des peaux, il y a beaucoup de collagène, beaucoup d'élastine qui ne craignent rien. كاين مواتنا كاين المراه اللي ولدت 6 و7 الدراري عمرها ما دارت والو ما عندها حتى فيرجيتور. وكاين المراه اللي الولده الاولى كرش كلها كتخسر. Donc c'est un problème de peau, c'est sûr. Mais bon, il vaut mieux quand même prévenir que on ne peut pas savoir ce qu'on va aller savoir que c'est bon. C'est bon. Merci Nadia. Juste concernant le SOL de phytolastyle, c'est une question très importante. Je reviens à cette question. Il y a une القوة ديال المختبر ديال اللابوراتوار كتعرف les produits ديالو اللي تيبقاو في السوق. Ce qu'on appelle en français la durée de vie. وهادشي نتوما كتعرفوا في لا فارماسي شحال ديال لي ميديكامون كانوا 20 عام ما بقاوش. كيدوز 15 20 عام في السوق وكيمشي كيجي واحد اخر في بلاصتو. الكوسميتيك لا ديوري دو في ديال الكوسميتيك قل من الميديكامون. الكوسميتيك اون موين 5 سنين 10 سنين 12 عام ما كيبقاش. شحال ديال لي كاع شفتو كانوا مشاو بلاصتهم دوطر كاع. القوة دابا ديال المختبرات العراق لابوراتوار العراق فيتولاستيل كيف قالت نادية طابل ان برودوي خرج في 1975. Il a été l'objet de 300 études cliniques scientifiques. 300 ديال الدراسات العلمية اللي داروها أطباء. ما كاينش دواء دابا في لا فارماسي في لي فيرجيتور عنده autant d'études cliniques.
لا بروف البرودوي من 75 وباقي كون كان ما فيه والو غادي يمشي ما يبقاش. هذا فيتولاستين. كونسيرنون لو برودوي اللي تكلمت عليه ناديه ديال لا شوت دو شوفو فيتوريوم، سي ان برودوي تري امبورطون اوسي. Pourquoi je parle sur le plan dermatologique. La dermatologie في المغرب ماشي غير في المغرب في العالم. لا شوت دو شوفو عندهم اون ريفيرونس في الميديكامون وهي لا مينوكسيديل، كلكم تعرفوها. من نهار خرجنا فيتوريوم طيروا قبل ما يخرج للسوق في فرنسا، دارت ابحاث علميه في سان-لوي في مختبرات سان-لوي في باريس. وشكون اللي دار هاد ليتود كلينيك؟ دارها بروفيسور روغان. روغان سي لو باب، هو المعلم الكبير ديال لا شوت دو شوفو. وتقارنت المقارنه ديال فيتوريوم النتيجه ديالو كانت تقريبا ولا احسن من مينوكسيديل، ولكن هاد الشيء حنا ما نقدروش نقول با لو بوبليك. عرفتوا علاش؟ لو بروميي شامبون تي شوت لونسا هو الميت. Donc Rogan معروف sur la scène internationale comme un grand expert de la chute de cheveux. Fitolium, donc c'est lui qui a fait l'objet de l'étude clinique. ملي دخلنا البرودوي هنا للمغرب سورتو في الدار البيضاء وفي الرباط فاش درنا اللونسمون لي ديرماتولوج كلهم مينوكسيديل مينوكسيديل مينوكسيديل. كتعرفوا بان المينوكسيديل خص الواحد يديرها يوميا، ما كتحبسش ديال 6 شهور 7 شهور كتحبس كيعاود الشهر كيدير. هذه الاولى. شكون هذا اللي غادي يبقى يدير الدواء يوميا؟ الحاجه الثانيه لا مينوكسيديل فيها دي زيفي سكوندير، كتعطي دي زيكزاما دو كونتاكت، سا سي فريكون عارفينو تتشوفوا في لا فارماسي وتا لي ديرماتولوج تعرفوا. الفيتوريوم ما تيدارش يوميا، تيدار 2-3 مرات في الاسبوع، مده ديال الشهر، الشهر الثاني كيدار 2 مرات. الديرماتولوج تصنتوا لينا بداو تيجربوا لقاو بان النتيجه ديال الفيتوريوم بحال المينوكسيديل ولا احسن. مع ان الفيتوريوم الاستعمال ديالو ساهل وكدير 2 موا 3 موا وتقدر ترتاح شهرين 3 شهور وتعاود ترجع له. المينوكسيديل ما فيهاش هادشي. هادشي كلشي علاش قلت لكم هذه غير نقطه نظام داخل في النطاق ديال القوه ديال لي لابوراتوار اللي راه كيفيتو، لان الاكثريه ديال لي برودوي ما كتخرج للسوق حتى كتكون لوبجي دو بليزيور زيتود كلينيك سيونتيفيك. بزاف ديال الدراسات العلميه عاد كتخرج. حيت هادشي راكم عرفتوه الان كاين الكوزميتيك بور وكاين اللي كنسميوه الكوزميتيك ميديكاليزي. هادي في بارتي لي كوزميتيك ميديكاليزي اللي كتدخل للسوق حتى كتكون شحال ديال لي زيتود دارت عليها كتخرج للسوق. شكرا. الحمد لله الشفاء ديال الاخ ديالنا المدن وكان ما كانش اخبارنا ولكن سقنا الخبر في الاخر. وهذا غنعطي واحد الهديه بسيطه ويقدر ليه السي سمير غيقدمها ليه السي المدير يتقدم عنه الله يكرمك. تعالوا ان شاء الله. تعالوا. Alors j'ai une question sur Phytojoba. Je voulais savoir à qui il sert, pour qui. Alors Phytojoba, c'est un shampoing à l'huile de jojoba, à l'huile de jojoba pour les cheveux secs. Les cheveux un petit peu secs. Les cheveux secs. Donc on peut l'air bzef, qu'on a eu plutôt spécifique. D'accord. Oui, on peut l'utiliser toujours, ça va régler le problème des cheveux secs. Pas de limite d'âge. Non, même les enfants, on peut l'utiliser même chez les enfants. Qui est bon, il y a un effet de caramel, de vanille. Quoique maintenant, on a un produit, petit phyto. C'est un produit pour les enfants à partir de 2 ans à 10 ans. On peut utiliser petit phyto. C'est un excellent shampoing pour les enfants. Il y a le shampoing, il y a un après-shampoing qui يسرح الشعر باسكو الدراري ما يديروش يشطيو شعرهم. دونك هذا كديريه والشعر كيتسرح كيدار من بعد الشامبو وكيدار حتى كل نهار. On peut le mettre tous les jours avant de coiffer les cheveux. Petit phyto, تسمية سهلة. Petit phyto. Si, bien sûr qu'il y a des gommages. Il y a plusieurs produits. On a un masque qui est super. Le masque qui est en même temps un masque qui se gomme. Un masque et un gommage. في بجوج. في masque ou
fait gommage. C'est le masque clarté. Clarté, comme son nom l'indique, c'est pour éclaircir le teint. Donc, une fois par semaine, par exemple, 1 à 2 fois par semaine. Il a une peau grasse 2 fois par semaine, une peau sèche 1 fois par semaine, qui est bien sûr, un visage nettoyé, visage écoux. Dans le, pour faire un masque, il faut être reposé. Le masque il dit mais on le gomme. كينشف ملي كينشف كنفزقو صباعنا شي شويه وكنديرو به نديرو ان gommage. Masque clarté. Oui, masque clarté. Sinon, il y a une micro-abrasion, un autre produit qui s'appelle micro-abrasion. Alors ça, c'est un gommage plus profond. D'accord? Une fois par semaine. Alors c'est un produit, c'est une crème qu'elle peut flouger et on la gomme. Bon, ماشي بحال الماسك كلارتي. الماسك كلارتي كنخليوه حتى تينشف، كنخليوه حتى تينشف وعاد on le gomme. Donc c'est تولي بحال إلا مشينا للحمام بحال ملي كنحكو. D'accord? Alors que micro-abrasion, نفزقو جبنا كنديرو la crème et on gomme la crème. Et on la gomme et كنغسلو. Vraiment après on a une peau très lisse, une peau de bébé. D'autres questions? Mais pour 30 ans, 40 ans, là, le même. À partir de non, normalement on est à 30 plus, 40 plus. Là, ma casse-pinche, mais les règles, moi, en tous les cas, moi, je ne parlerai jamais de l'âge. Je parle de l'âge de la peau. لأن شوف شحال من وحدة كتشوفي شي بنت بأنه عندها 30 ans وكتبان كبيرة. لا peau كرصة لأن لا يكون فين، elle a une peau blanche, peut-être fine, sèche, qui s'habille. وكتلقاي بأنه تبارك الله كتلقاي شي مرأة عندها 45 ans ولا أكثر وكتلقاي on n'arrive pas à donner d'âge à la personne. شحال من مرة في التلفزيون كتشوف شي مرأة تيقول لك عندها حناش D'accord? Donc on va parler de l'âge de la peau. Ça dépend des cas. Et de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, les rides, ça n'a pas d'âge. À tout âge, on a des rides d'expression. Ne serait-ce que les rides d'expression. L'âge. Donc, il y a, par exemple, si je parle de cohérence, là je parle pas d'âge, je parle pas de rides. Là, je parle de fermeté. On peut parler d'âge. لأن la fermeté عندها 20 عام تيكونش عندها مشكل ديال الفيرمتي تيكون عندها الكولاجين والالاستين دونك تكون الحمى باقي قالبه مي à partir de 40 ans c'est vrai que le collagène كينقص l'élastine كتنقص donc automatiquement la peau كتطيح. Là on peut parler d'âge. Donc هادي par exemple cohérence c'est une crème pas chez les rides, on ne parle pas de rides, on parle de fermeté. Je voudrais vous dire qu'il y a des crèmes les jumelles. Alors ça va être de cohérence lire. Oui, oui. La cohérence ou la cohérence. Là on peut parler, oui, c'est exactement réactif. D'accord? Sinon, il va utiliser Hydrachrono. Mais à partir de 18 ans, on peut utiliser Hydrachrono. Vraiment pour votre soutien à l'association Tzadamon, et quand je dis l'association Tzadamon, c'est ses adhérents bien sûr. On vous remercie infiniment, vous êtes toujours là, vous répondez toujours à nos demandes, même si on ne vous demande pas, vous êtes là et vous êtes toujours après nous pour les formations et pour tout ce qu'il faut. Pas sauf le cosmétique, mais même les médicaments, bien sûr. On vous remercie infiniment pour cette formation et on vous souhaite une longue vie à vous et vos laboratoires et vos produits, bien sûr. Merci beaucoup.